और 5 अफसरां नूं सुपरसीड करके जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख सकत्तर लाया पंजाब दा, वो मैं समझदा कि एक फिर दोबारा उन्होंने रजवाड़े शाही का एक फ्यूडल लॉर्ड का सबूत दिता। बकायदा तौर पर एक रूल्स ते रेगूलेशनस ते नॉर्म्स बनाए हुए हैं। अगर ये ना होंगे तो फिर तो मुख मंत्री जिस नूं चाहुंदा किसी क्लर्क नूं ला चक के ला दिंदा चीफ सैकटरी ते किसी ASI नूं ला दिंदा वो DGP पंजाब का। इन्होंने 5 अफसर पहला DGP लाउण वेले सुपरसीड किए, 5 अफसरां नूं हुण सुपरसीड करके ते हसबैंड एंड वाइफ नूं, एक कपल नूं पंजाब का चीफ सैकटरी ते DGP लाया गया। असूलन तौर पर गलत है। जब नियुक्तियां ही बेइंसाफी के आधारित आ तो फिर वो लोगों को इंसाफ किवें देणगे। स्टेट पद्धर के उत्ते चीफ सैकटरी जिहड़ा वो DGP की निगरानी करता और उहदे ACR लिखनी, उहदे कंडक्ट के उत्ते टिप्पणियां करनियां, उहदा रिकॉर्ड तैयार करता वा। हुण एक घर विच DGP ते चीफ सैकटरी रहणगे कि मैडम विनी महाजन विच इन्नी जुरत होवेगी कि वो अपने DGP पति के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सके। करतारपुर साहब की कॉरीडोर की तोहीन की कि जिहड़े सिख श्रद्धालु जाते हैं पाकिस्तान, उतों अतवादी बन के आ जाते हैं, कि विनी महाजन विच हिम्मत होवेगी कि वो अपने घर वाले के खिलाफ लिखती तौर पर मैटर ऑन रिकॉर्ड लियावे। DGP लाया दिनकर गुप्ता, मेरे ख्याल 1 साल तो ज़्यादा अपॉइंटमेंट होगी। कोई विशेष प्राप्ति है DGP दिनकर गुप्ता की जिहड़ा कि वो बाकी दे 5 अफसर नहीं सी कर सकते। भी दिनकर गुप्ता ने पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल 100% करैक्ट करता, क्राइम खत्म करता, नशे खत्म हो गए। पहली बारी होवेगा अमरिंदर सिंह के राज विच कि पंजाब विच दोनों टॉप पोजीशनस गैर सिखां दे कोल है। DGP भी गैर सिख है ते मुख सकत्तर भी पंजाब दे विच गैर सिख। एक घर दे विच एक छत दे थल्ले DGP ते चीफ सैकटरी नूं ला के मंत्रियां ते कांग्रेस के MLA के मूँह से चपेड़ मारी। अज मैं गल करना चाहना जी अपॉइंटमेंट की गई है चीफ सैकटरी पंजाब की, जिथे वो सीनियोरिटी तो डिवॉइड है, मेरिट तो डिवॉइड है, अनफेयर है, अनजस्ट है, और 5 अफसरां नूं सुपरसीड करके जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख सकत्तर लाया पंजाब का, वो मैं समझदा कि एक फिर दोबारा उन्होंने रजवाड़े शाही का एक फ्यूडल लॉर्ड का सबूत दिता वा। अक्सर इस देश में संविधान है, सरकार की कार्यशैली, उसकी वर्किंग दे बकायदा तौर पर एक रूल्स ते रेगूलेशनस ते नॉर्म्स बनाए हुए हैं। अगर ये ना होंगे तो फिर तो मुख मंत्री जिस नूं चाहुंदा किसी क्लर्क नूं ला चक के ला दिंदा चीफ सैकटरी ते किसी ASI नूं ला दिंदा वो DGP पंजाब का। इन्होंने 5 अफसर पहला DGP लाउण वेले सुपरसीड किए, 5 अफसरां नूं हुण सुपरसीड करके ते हसबैंड एंड वाइफ नूं, एक कपल नूं पंजाब का चीफ सैकटरी ते DGP लाया गया। असूलन तौर पर गलत है। जब नियुक्तियां ही बेइंसाफी के आधारित आ तो फिर वो लोगों को इंसाफ किवें देणगे। दूसरा है कि नॉर्मली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दे कोल मैजिस्ट्रीयल पावर्स ने, वो पुलिस के अफसरशाही के उत्ते एक चैक एंड बैलेंस का काम करते हैं। जिलियां विच डिप्टी कमिश्नर SSP'आं दी ACR लिखिया करते सीगे, हले भी लिखते हैं रिपोर्ट्स। स्टेट पद्धर के उत्ते चीफ सैकटरी जिहड़ा वो DGP की निगरानी करता और उहदे ACR लिखनी, उहदे कंडक्ट के उत्ते टिप्पणियां करनियां, उहदा रिकॉर्ड तैयार करता वा। हुण एक घर विच DGP ते चीफ सैकटरी रहणगे कि मैडम विनी महाजन विच इन्नी जुरत होवेगी कि वो अपने DGP पति के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सके, कोई एडवर्स कॉमेंट कर सके, कोई एडवर्स रिपोर्ट दे सके। आ DGP ने पिछे जे करतारपुर साहब की कॉरीडोर की तोहीन की कि जिहड़े सिख श्रद्धालु जाते हैं पाकिस्तान, उतों अतवादी बन के आ जाते हैं, कि विनी महाजन विच हिम्मत होवेगी कि वो अपने घर वाले के खिलाफ लिखती तौर पर मैटर ऑन रिकॉर्ड लियावे। इस तरह की जिहड़ी अपॉइंटमेंट आ, इसने जिहड़ी सिविल ते पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्हां विच हार्टबर्न पैदा किया वा।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਯੋਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਰ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਅੱਜ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਅਫਸਰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਹੋਣਗੇ ਸਿਵਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਰੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਲਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਜੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਸੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਕਰਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜ਼ਾਤ-ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ? ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ, ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ 2 ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਅਹੁਦੇ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅੱਛਾ ਐਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰਲੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੰਮ-ਕੁਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅੰਸਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਾਰਮਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫਸਰ ਮਿਸਟਰ ਰੈਡੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ, 3.25 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਲਫਰੇਜ, ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀਆਂ 'ਚੋਂ 15 ਡੀਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ
ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹੁਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ was the choice of Mr. Ajit Doval, the Prime Minister's office। mostly ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਜੋ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਬਕਾ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਗਾਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 10 ਅਹੁਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ 5-5 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅਫਸਰ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਪੜਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਰਜਵਾੜੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਫਿਊਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਈਏਐਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਆ, ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ KBS ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਫਿਸਰ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ
ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਿਓਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਕਾਇਆ ਵਾ 2021 ਤੱਕ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਕੂਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਧਰਮ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ 100% ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਟਬਰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ 6ਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ, ਬੇਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਪੁਲਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਇਨਫ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਨੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਐਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੀਲ ਔਰ ਬੇਨਾਮੀ ਡੀਲ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਦੀ ਸੇਮ ਥਿੰਗ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟਬਰਨ ਤੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਨੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1820 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਣ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLAਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠਾਉਣੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕੋਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੋਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਉਸ ਕੋਟਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹ ਕੋਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਈਓ ਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਟਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਕੋਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਟਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਕੋਟਰੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਹੋਣਗੇ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ACR ਲਿਖੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2 ਥਿੰਗਸ, one it's conflict of interest and other it is clash of interest, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਦੈਟਸ ਕਾਲਡ ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੁਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਰਗੜੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਖੁਰਕੀ ਜਾਣਾ, ਯੂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਮਾਈ ਬੈਕ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਕ੍ਰੈਚ ਯੋਰ ਬੈਕ, ਵੀ ਬੋਥ ਆਰ ਹੈਪੀ and therefore nothing will come out of this entire process। ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਦ ਮਾਲਸ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਹੋਟੇਲਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਸਟੋਰੀਅਸ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪੀਰੀਅਡ, ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਫਰਾਂਸ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਪਣੇ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਟ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਲਾਰਡ ਦਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਸਟ ਲੱਗਿਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਸਟ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੈਚੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।